اور بجے تو قشر خبرنامہ ہیت چھس بہ ساحل امین تہندس خدمتس من حاضر تو پیش خبرن ہند تفصیل گھرکلی معاملن ہند مرکزی وزیر تو بھارتیہ جنتا پارٹی ہند سینئر لیڈر امت شاہن آز راجستھانس من اکس چناو جلسس دوران دفعہ 307 ذکر کران کانگریس پارٹی ہز نقطہ چینی کرم یل زن تمو رام مندرک معاملہ وتلوت راجستھان کن لوکن وون تم گھن بھارتیہ جنتا پارٹی ہندین امیدوارن ہندس حقس مز پنہ ووٹک استعمال کرن یت زن تم مفت درشن باپت نن ین آپ لوگ دھارا 370 ہٹنی چاہیے تھی یا نہیں ہٹنی چاہیے تھی؟ ارے زور سے بولو، ہٹنی چاہیے تھی یا نہیں ہٹنی چاہیے تھی؟ ایک کانگریس پارٹی 70 سال سے دھارا 370 کو سنبھال کر رکھی اور ہمارا کشمیر آتنکواد کی بھیٹ چڑھا تھا۔ مودی جی نے 5 اگست 2019 کو دھارا 370 کو سماپت کر دیا۔ اور بھائیوں اور بہنوں، جب 370 کا میں بل لے کر پارلیمنٹ میں کھڑا ہوا، یہ راہل بابا ہے نا، راہل بابا جانتے ہو نا، جانتے ہو نا، یہ راہل بابا بولے دھارا 370 مت ہٹائیے۔ میں نے بولا کیوں؟ تو انہوں نے کہا کشمیر میں خون کی ندیاں بہ جائے گی۔ بھائیو اور بہنوں، 5 سال ہو گیا، آج میں راہل بابا کو کہنے آیا ہوں خون کی ندیاں چھوڑو، کسی کی کنکر چلانے کی ہمت نہیں ہے، کنکر چلانے۔ مودی جی نے دیش کو سرکشت کرنے کا کام کیا ہے۔ 10 سال تک یہ سونیا منموہن کی سرکار تھی، آئے دن پاکستان سے آلیہ مالیہ جمالیہ گھس جاتے تھے اور بم دھماکے کرتے تھے۔ مودی جی کے سمے میں بھی اری اور پلوامہ میں حملہ کیا۔ مودی جی نے 10 ہی دن میں سرجیکل سٹرائک اور ایئر سٹرائک کر کر پاکستان کے گھر میں گھس کر آتنکوادیوں کا صفایا کر دیا۔ 70 سال سے رام مندر کے مسئلے کو ایک کانگریس پارٹی اٹکا رہی تھی۔ گہلوت جی نے رام مندر کے لیے راجستھان کا پتھر جا رہا تھا، اس کو بھی روکنے کی حمایت کری ہے۔ اور نریندر مودی جی نے رام مندر کا بھومی پوجن بھی کیا اور 22 جنوری کو رام للا کی پران پرتیشٹھا ہوئی۔ مجھے بولو، بتاؤ بھائی کھیرتھل والوں، مجھے بتاؤ بھگوان شری رام کے درشن کرنے ہیں یا نہیں کرنے ہیں؟ ذرا انت تک بولو، کرنے ہیں یا نہیں کرنے ہیں؟ خرچہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ مگر مت کرنا کمل کے نشان پر بٹن دبا دو، راجستھان میں بھاجپا سرکار سبھی کو باری باری مفت میں ایودھیا کے درشن کرا دے۔ وادی مزید درجہ حرارتس مز کمی تو موسم خشک روزن سردی مز ہریر وچھن تجہ محکمہ موسمیات کو ذمہ داروں طرف ون آمت زدوے نومبر کس آخرس تام درجہ حرارتس مز کمی ین سردی مز مزید اضافہ سپدِ تجہ امکان موسمس مز ہیکہ کان خاص تبدیلی یمن دہن مز یت۔ آج منفی 1.2 ڈگری سیلسیس یہاں سری نگر میں، اس طرح پہلگام میں -2.9، گلمرگ میں -1 کے آس پاس، اور سارے اسٹیشن میں لگ بھگ اب ٹیمپریچر جو ہے مائنس میں چلا گیا ہے۔ تو کمنگ ڈیز میں بھی ابھی ٹھنڈ جو ہے برقرار رہے گا تھرو آؤٹ ویلی، اور کوئی میجر ویٹ اسپیل نہیں ہے اینڈنگ نومبر تک۔ اور ابھی 23 کو ایک فیبل WD ہے، جس کے کارن کچھ ایک پہاڑی علاقوں میں معمولی برف باری ہو سکتی ہے، بالکل ہلکی برف باری۔ اور اس کے بعد 27، 28، 29 کے آس پاس بھی فیول WD سے 1-2 آ رہے ہیں۔ تو کوئی میجر اسپیل فی الحال نہیں ہے، ہلکی برف باری
कुछ टाइम भी मुतवक्का है कुछ एक जगहों पे, खासकर पहाड़ी इलाकों में। अदर देन दिस कोई मेजर स्पेल फिलहाल नहीं है लगभग एंडिंग नवंबर तक। और फॉग अभी चल रहा है पिछले कई दिनों से, ये कंटिन्यू रहेगा लगभग 27 तारीख तक। और कुछ एक जगहों पे डेंस फॉग के भी चांसेस हैं आने वाले दिनों में। और दर्जा हरारत में भी कोई ज्यादा इतना चेंजेस आने वाले नहीं है। 23 को जो है थोड़ा सा इम्प्रूव हो सकता है +1 +2 के आसपास, बाकी इससे ज्यादा कोई मेजर चेंजेस आने वाले नहीं है। तो फिलहाल वेदर ड्राई भी है, फॉग जो है वो चलता रहेगा और सुबह शाम जो सर्दी की लहर है वो अब दिन ब दिन बढ़ेगी और ठंड जो है फिलहाल बरकरार है। वादी कशीर मज ये बिजली हिज गसे सत आम लूक मुश्किलन मज हंच आमत तो लूको तरफ इंतजामिया खिलाफ नाराजगी हुंद इजहार करने तत हाउस बोट ओनर्स एसोसिएशन हिंदो जिम्मेदारों तरफ अमे हवाले कत करान वन आमुत ज बिजली हिंज गैर जरूरी कटवती सत तिहुंद रोजगार ते सठई मुतासिर सपदमुत। बहुत किल्लत है और जो भी हमारे हाउस बोट से हम सोच रहे हैं कि मेरे को लगता है आने वाले विंटर में हम उनको चला नहीं पाएंगे बिजली की वजह से, क्योंकि बिजली हमारे पास में मैसर नहीं है। तो मेरे को लगता है हम अपने यूनिट्स को बंद करेंगे मार्च अप्रैल तक के लिए। तो मेरे को लगता है एक रॉन्ग मैसेज भी बाहर जाएगी। जो मेरे मेंबर्स हैं जिनसे मेरी बात होती है आए दिन, वो बेचारे भी परेशान हैं, क्योंकि जो क्लाइंट हाउस बोट में ठहरते हैं कि हाउस बोट एक ऐसा यूनिट है पानी में होता है और लेक भी जम जाती हैं कभी। तो अभी मॉर्निंग में देखिए कितनी फॉग होती है, तो झील से निकलना मुश्किल होता है। तो मेरे को लगता है प्रॉब्लम्स बहुत हैं। हमारी यही रिक्वेस्ट रहेगी, हमारी ये अपील रहेगी एलजी गवर्नमेंट से, एलजी साहब से, जो उन्होंने एक स्टेप उठाया था कि उन्होंने पीडीडी को डायरेक्शन दी थी कि ये जो सेक्टर्स हैं इनमें एम्पल बिजली रहनी चाहिए, मतलब कोई शिकायत का मौका नहीं मिले। मगर हमें ऐसा कुछ ऑन ग्राउंड नहीं नजर आ रहा है कि पावर की बहुत किल्लत है। और जो भी हमारे हाउस यपर सेक्रेटरी होटलियर क्लब तारिक गनैन अमे हवाले कत करान वोनमुत जी ये अकि तरफ जम्मू कश्मीर इंतजामिया तरफ जम्मू कश्मीर में सयाहतस बढ़ाव दिन बापत कया बड़ दाव कर तत बिजली हिंज ये गथे सयाहन योर ये सठा मुश्किल वेतरन पेवान यम किन होटल वालन पे अमुक असर वुचन तमो सरकार मांग कर्म अत मामलस कुन गस खास जोन दुन युत जन तिमन मजीद मुश्किल वेतरन पेन। ये जो आजकल ये पावर का ये अनशेड्यूल्ड कटलमेंट्स होती है, एक तो पहले इन्होंने कुछ दिया था अपना प्रोग्राम, हम इस 2 घंटे या 4 घंटे या 6 घंटे मीटर्ड इलाकों में, मगर वो बिल्कुल चला नहीं। का इफेक्ट काफ़ी पड़ा इस पर। आप यकीन नहीं मानेंगे, 2-3 होटल से मुझे कॉल आया, उनके टूरिस्ट सीट चले गए हैं। मतलब उन्होंने शॉर्ट ट्रिप करके 2 दिन कम करके अपने वापस चले गए, क्योंकि हम लोगों को अब वैसे ऐसे करके भी आदत है, मगर बाहर वाला इतनी सर्दी बेयर नहीं कर सकता है। नंबर 1 हो। नंबर 2 हो गया, अपार्ट फ्रॉम टूरिज्म हमारे बिजनेस दुकानों पर देखिए कितना इफेक्ट पड़ा। हर एक दुकान में अंधेरा है, कोई हीटिंग सिस्टम नहीं है, कोई ब्लोवर नहीं चला सकता, कोई लाइट के बगैर कारोबार का होना, इलेक्ट्रिसिटी इज द बैकबोन ऑफ द बिजनेस, इसके बगैर कारोबार करना बहुत मुश्किल। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट वो हो गई कॉमन मैन, घर में बिजली नहीं हो। देखिए यहाँ सब लोगों के पास हमाम नहीं है, इलेक्ट्रिक ये चीज़ें नहीं है, सेंट्रली हीटेड नहीं है। ये लोग बेचारे अपना गुजारा करते हैं ब्लोवर पे चाहे हीटर पर। शाम को पूरे शहर में सन्नाटा छाया होता है। मेरा मानना है ये कि ये अपनी मनमानी कर रहे हैं, उस शेड्यूल पे ये काम नहीं कर रहे हैं। वो खाली वो शेड्यूल जो इन्होंने बनाया है वो खाली पेपर्स पे है। इन्हें चाहिए जिस तरह से पहले ऑफिशियल जितने इनसे पहले जो ऑफिशियल्स थे, जो चीफ इंजीनियर साहब थे पीडीडी की या जो भी आला अफसरान थे इनके, इससे पहले जिस तरह से वो विंटर्स में हमें बिजली फराहम करते थे, उसी तरह हमें इस साल भी चाहिए। हम मुहरबाना गुजारिश करते हैं इनसे कि नहीं ऐसा होना चाहिए, क्योंकि हमारी पूरी जो इकोनॉमी है इससे बैठ जाती है। हमारा जितना भी इसमें रोजगार है सब खत्म हो जाता है। स्मार्ट मीटर, हालांकि आप देख लीजिए स्मार्ट मीटर लगाया है और वो भी आज प्रीपेड में इन्हें कन्वर्ट कर लिया है। हमने कोई बात हमने बोला ठीक है जी, हम अपनी डेवलपमेंट चाहते हैं, हम चाहते हैं कि जो दुनिया आगे काफी चली गई है, हमने उसमें इतनी कोऑपरेशन दे दी। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि गवर्नमेंट की तरफ से खासकर जो पीडीडी का महकमा है बड़ा नाअहल हम करार देते हैं। राजौरी जिले मज ये जम्मू कश्मीर पुलिस तरफ मनशियात मुखालिफ मुहिम जारी तज आज पुलिस तरफ मुहिम तहत चौधरी नाड़ इलाकस मज कार्रवाई अमल मज अन्न आम
पुलिस तरफ वन आमुत अकिस मुसद्दिक इतला मिलनस पे इलाकस मज अकिस मनशियात फरोश सदिस घरस पे छाप त्रावन आमुत यथ दौरान कह मनशियात बरामद करना आव ताहम मनशियात फरोश पुलिस इन ब्रोह चलनस मज कामयाब तो सपदमुत यिल जन पुलिस जिम्मेदारों तरफ वन आव मामलस हवाल केस दर्ज कर मजीद तहकीकात शुरू सपदमुत यपर पुलिस जिम्मेदारों तरफ वन आमुत जिलस मज रोज मुहिम बदस्तूर जारी युत जन मनशियातुक न्याल गालनस मज आसानी सपदे। छोटी मोटी क्वांटिटी जो है वो बरामद हुई है, बाकी हम बैकवर्ड लिंकेज ढूंढ रहे हैं। उसी सिलसिला में हमने घर की सर्च भी की थी, किसी की निशानदेही पे जो हमने पकड़ा है। तो हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं, लोगों को भी ये पैगाम देते हैं कि वो जो है सामने आए, खुल के बातचीत करें ड्रग्स के बारे में। तो ये जो लानत है हमारे समाज में, इसको ख़त्म करने में हमारा साथ दें। इनका जो है नेटवर्क बड़ा स्ट्रांग होता है, तो उसको हम क्रैक करने की पूरी कोशिश करेंगे और किए भी हैं, और आगे भी हम आवाम को ये यकीन दहानी दिलाते हैं कि टाउन हाल अनंतनागस मज आज विकसित भारत संकल्प यात्रा हवाले प्रोग्राम साज करना आमुत यथ मज मरकज पे आमतो जिम्मेदारों जिला तरक्याती कमिश्नर अनंतनाग सईद फखरुद्दीन इमाम तो दोमो जिम्मेदारों अलाव लूको शिरकत कर। अत मौके पे ये कई महकमों तरफ स्टाल लागन आमत तन स्टालन हूं मुआयने करना आमुत ये जन जिम्मेदारों तरफ वन आव इथन प्रोग्रामन हंद साज कर मकसद इंतजामी अफसर वातन आम लुकन ताम युत जन लूकन मरकजी सरकार तरफ मुतारिफ करना आमचन स्कीमन हवाले जान दिनस अलाव यम स्कीम जमीनी सुथरस पे अमलावनस मज आसानी सपदे। और फिर जिन लोगों तक अभी तक पहुंचा नहीं है उस योजनाओं के फायदे, उनको चिन्हित करके उनसे उनके तक पहुंचे। हमारे लिखित है कि आप 1200 में सिलेंडर हो गया, सब्सिडी नहीं मिलता। तो ये विकसित भारत संकल्प यात्रा का मेन मकसद यही है, लोगों तक पहुंचना है, बताना है कि भाई ये फैसिलिटी गवर्नमेंट कोशिश कर रही है आप लोगों के लिए मुहैया कराने के लिए, जिस क्रेडिट और 100% सर्वे करके उसमें से जो भी निकल के आएंगे कि कितना परसेंट हम अभी तक कवर कर पाए। हो सकता है इसमें से 10% 15% लोगों को अभी तक पता भी नहीं है कि इस तरह का स्कीमें चल रही है, तो उनको भी पता चलेगा और फिर उनको कवर करना है। हमारा मकसद है 100% कवर करना है। ये विकसित विकास यात्रा के बाद कोई भी ऐसा नहीं बेनिफिशियरी रहना चाहिए जो अभी भी बेनिफिट मिलने से रह गया हो। तो यही है, उस हद तक मेरे ख्याल से प्लानिंग जैसे हमने देखा था फिल्म में भी अच्छा खासा अरेंजमेंट है और बेनिफिशियरीज बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। तो जम्मू कश्मीर इंतजामिया तरफ ये हाल सिविल महकमन मज अफसरन हज तब्दीली तो तैनाती अमल मज अन्ना आई तो IAS अफसर एजाज अहमद भट्ट डायरेक्टर सेरिकल्चर तैनात करना आई। तब तमो आज पन अहद संभोलमुत यथ दौरान महकम के मुलजमों तरफ तिमन वालियान इस्तकबाल करना आव। अत मौके पे ये महकम के जिम्मेदारन सहित मीटिंग हूं साज करना आव। तब एजाज अहमदन वोनमुत महकम सेरिकल्चर कामकार मजीद बेहतर बनावनस तो सेरिकल्चर सहित वाबस्त लूकन ज्यादा खोत ज्यादा फायदे वातनावनस हवाले संजीद कदम तुलने युत जन ज्यादा खोत ज्यादा लूक अत महकम सहित वाबस्त सपदन। आपको पता है कि जो HADP है, हॉलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम, उसमें सेरिकल्चर भी आता है और उसमें भी लगभग 95 करोड़ के करीब प्रोजेक्ट्स हैं। तो उसमें भी हम कोशिश करेंगे कि हमारे फार्मर्स को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और गाइडेंस मिले, और जो हम क्वालिटी की बात कर रहे हैं, चाहे वो कोकून में है प्रोडक्शन उसकी, और जो इसको फिर फाइनल प्रोडक्ट बनाना है या मार्केटिंग फार्मर्स को देनी है, तो उसमें मेरी प्रायोरिटी रहेगी। मैं फीडबैक लेता रहूंगा अपने ऑफिशियल से, तो उसके बाद इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि फार्मर से भी फीडबैक लेने की, और जो दूसरे स्टेट्स हैं जहां अच्छा काम हो रहा है वहां भी विजिट करेंगे, अपने ऑफिसर्स को भी भेजेंगे और कोशिश करेंगे कि अच्छे अच्छे मॉडल्स जो हैं दूसरे स्टेट्स में उनको अपना के हम इस प्रोडक्शन को भी बढ़ाएं, क्योंकि हमारे पास काफी सारे फार्म्स हैं।
جمکو ٹرانسپورٹر طرف شکایت باوان ون آمد یدوے ٹرانسپورٹرن کیا ٹیکس ادا کرن پیوان تو نئی نئی قانون برو کن ین ٹرانسپورٹر اولنس مز ہنچہ آمت تت حکومت طرف گاڑین مز CCTV کیمرہ نصب کرن حکم نام جاری کرنا آمت یم ست ٹرانسپورٹرن ہندن مشکلن مز مزید اضافہ سپود یہ ٹرانسپورٹر طرف ات پہ نظر ثانی کرنچ منگ کرنا آئی تت عام لوکو طرف ون آمت گاڑین مز CCTV کیمرہ نصب کرن فیصلہ صحیح یم ست سوارن ہند مال جانچ حفاظت یقینی بناونس مز آسانی سپدے. مجھے ایک چیز بتائیے کہ جو سرکار نئی سے نئی پالیسیاں لا رہی ہے, نئے سے نئے کام کر رہی ہے, کیا ہمارے روڈ اور کیا ہماری ٹرانسپورٹ کی JNK جوٹی کے لوگوں کے ٹرانسپورٹر کی ایسی حالت ہے کہ وہ دن بدن کوئی نہ کوئی نئی نئی چیزیں ہمارے پہ تھوپی جاتی ہیں. ابھی CCTV کیمرہ کیا ہم کہاں سے لگائیں گے؟ گورنمنٹ کو کیا ضرورت پڑی ہمارے کیمرے لگوانے کی؟ اگر کوئی لگوانے کی بات کرتی ہے گورنمنٹ تو ہم کو دو, اپنا فنڈ دو, ہم لگوا دیں. کیوں ہمارے غریب ٹرانسپورٹر ہیں بیچارے اپنی گاڑی چلانے کے لیے اتنی مشکلات سے گزر رہے ہیں کہ ان کے اتنے ٹیکسز بڑھا دیے ہیں گورنمنٹ نے, اتنا کچھ کر دیے ہیں, دن بدن اتنے فائن اتنا کچھ کر رہے ہیں, ہم پھر بھی سین کر رہے ہیں. مگر جو CCTV کیمرے کی بات کر رہے ہیں گورنمنٹ, یہ بالکل جو ہمارے سر سے بہت ہی بڑا بوجھ ڈالنے والی بات ہے. آگے بہت کچھ لگوایا, اگر انہوں نے لگوانے ان کو اتنا چاہ ہے تو ہم ادھر سے اپیل کرتے ہیں ماننی گورنر صاحب کو اور ٹرانسپورٹ کمیشنر صاحب کو بھی کہ اگر کوئی ایسا بات ہے تو گورنمنٹ کی طرف سے ہم کو دیجیے, ہم انسٹال کرا دیجیے, ہم لگوانے کے لیے تیار ہیں, ہم اس کے لیے کوئی منائی نہیں کریں گے. CC کیمرہ وہ پہلے ہمارے ٹرانسپورٹ یونین جو پردھانوں سے میٹنگ ہونی چاہیے, ایسے ہی کوئی نت نیا فرمان جاری ہوگا, ہم کون کون سی ڈیمانڈ پوری کریں گے. ٹرانسپورٹر آگے ہی بہت بری دشا میں گھوم رہا ہے, ابھی تو ہم اس کے لیے تیار نہیں ہیں. جیسے ہماری کور کمیٹی جیسے وجے سنگھ جی پردھان اور اجیت سنگھ چیئرمین اور ہمارے بھارت بھوشن جی, مہندر سنگھ جی, سبھی پردھانوں کے ساتھ میٹنگ ہوگی, اس کے بعد ہی ہم کوئی فیصلہ لیں گے لگانے ہیں یا نہیں لگانے. ابھی تک تو ہمارے ٹرانسپورٹر اس کے لیے تیار نہیں ہوں گے کیونکہ ہمارے آگے بہت ہی ٹیکس ہیں. یہ CCTV کیمرہ نئی پریشانی بن گئی ہے. ابھی ہماری روڈوں کی حالات ایسی ہے, ہماری گاڑی جاتی ہے, روڈ کی وجہ سے سبھی پرابلم آ رہی ہے. گامراز ترال کے لوکو طرف شکایت باوان ون آمد یدوے محکمہ دیہی ترقی طرف علاقس مز اریگیشن کول تعمیر کرنس حوالہ کام جاری چھ, تاہم چھنہ کام 0 پوائنٹ پہ شروع کرنا آمز یم کن کینچن لوکن مز کامہ حوالہ تشویش پٲدٕ سپدمت. یت لوکو طرف ذمہ دارن ات کن زون دنچ منگ کرنا آئی, تت متعلقہ محکمہ کے ذمہ داروں طرف ون آمت کامہ ہند جائزہ ہینہ تو یدوے کان خامی آسہ سہی دور کرنے یت زن زمیندارن مز پٲدٕ سپدمت خدشات دور کرنے ین. یہ گاؤں ہے گامراز اور یہاں پہ یہ بلاک کے لیول پہ ڈرینیج کا کام آیا, اریگیشن کینال ہے جو کہ مطلب گاؤں کے وہاں سے شروع ہوئی ہے. فرسٹ فیز میں آدھا کام اس کا کمپلیٹ ہو چکا ہے. اب جو سیکنڈ فیز میں کام شروع ہونا تھا وہ میرے اس پوائنٹ سے, جیسے کہ آپ ویڈیو میں دیکھ پائیں گے, وہاں سے شروع ہونا تھا اور پھر یہ یہاں سے آگے چلنا تھا. لیکن کچھ لوگوں کے انفلوئنس کی وجہ سے, پاور کی وجہ سے ان کے یوز کرا انہوں نے یہ پورشن چھوڑ دیا. ایون کہ جو پلان آیا اس میں تو نام ہی نہیں ہمارا, جبکہ ہماری پراپرٹی 2 جگہ پہ اس ڈرین میں انکلوڈ ہو رہی ہیں. ہمارا نام ہی بالکل نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, اور انہوں نے کنسٹرکشن جو ہے وہ آگے سے شروع کر دیا. بلاک لیول پہ لیگل نوٹس بھیجا تو انہوں نے ہمیں یہ آشواسن دیا کہ بھائی اگلے ایئر میں آپ کو بھی انکلوڈ کر دیں گے, پر اس کی بھی کوئی شیورٹی نہیں ہے. بعد میں پتہ پڑتا ہے کہ جو یہ فنڈ ریلیز ہوئی ہے یہ کسی DDC ممبر نے ریلیز کی ہیں. اب اگر آپ انڈیویجولی کسی کو پیسہ دے رہے ہو اس کے کام کے لیے, بٹ گراؤنڈ لیول پہ آپ کو یہ نہیں پتا ہے کہ بھائی وہاں پراپرٹی کس کی ہے, کنال کا سائز کتنا ہے. یہ اریگیشن کنال ہے, آپ اس کا سائز دیکھ سکتے ہیں, اس سے بڑی سوریج چلتی ہے آج کے ٹائم پہ. یہ اریگیشن کنال لگ رہی ہے آپ کو, 6 انچ کی اریگیشن کنال کہاں پر ہے یہ؟ اور جو نیچے پورشنز ہیں جس کو یہ کنال دی جا رہی ہے وہاں پہ تو اریگیشن لینڈ ہی نہیں ہے, ٹوٹل باغ بن چکے ہیں وہاں پر. تو یہ کرپشن جو ہے یہ کسی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے کہ یہ مطلب اتنا انفلوئنس ہے کہ مطلب آج کی تاریخ میں اگر یہ گورنر آج ہے, میں DDC ممبر کو بھی کہنا چاہوں گا جو اس ایریا کے ہیں, گورنر ہیں, ڈسٹرکٹ کمشنر ہیں, اینٹی کرپشن بیورو ہیں, یہ تو مطلب کہ ایک طرح سے ظلم ہی ہے ہم پہ کہ بھائی آپ کا انفلوئنس نہیں ہے, آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے تو ہم یو آر ناٹ انکلوڈیڈ ان اٹ. جس کام کی آپ بات کر رہے تھے وہ ایک اریگیشن ڈرین ہے جو ان کے آرچرس ہے, ان کی اریگیشن کے لیے بنائی جا رہی ہے. تو اس میں جو نارمل کلیچر اپروڈ نارمل کلیچر ہے 110% وہ اپروڈ نارمل کلیچر کے ہی مطابق ہوگی. پاسبل ہو سکتا ہے کہ اس میں
कुछ फैमिलीज कवर हो रही है, जैसे कि कवलनैन सिंह, अमरजीत सिंह, हरमिंदर सिंह, 2-4 फैमिलियां इसमें कवर हो रही है. ये भी पॉसिबल है कि इसमें कोई फैमिली रह. रेलवे ब्रिज ओमपुर बडगमिस मज रात शाम पे तम सात रिहायशी मकान खकिस्तर सपुदमुत ये अचानक नार ज़ाहिर सपुद. वन इलाकस मज महबूबा नावच अकिस खातून हिंदिस रिहायशी मकानस मज अचानक नार ज़ाहिर सपुदमुत यम किस जदस मज पूरा मकान हेन आव. यदवे मुकामी लूको तो फायर सर्विस अमल तरफ नारस पे काबू प्रावन आव. ताहम नार वारदात मज रिहायशी मकान खकिस्तर सपुदमुत यथ दौरान मकानस मज मौजूद साज सामान नार बुझ सपुद. यपर मुकामी लूको तरफ इंतजामिया मंग करना आमद मुतासर अयालस गस इमदाद कर युन युत जन तिमन वंदरचन दौरान मुश्किल व्यतरिन पेन. महबूबस अच्छा पत क्या करो मे न पाई मे कोर हमसाय बे आलो अगर निम करहन तो अस मरह माज पट यतनस फीस ये ओस गरज गर वेट तोस यतनस सलिम तो नुकसान सलिम. बस फीसदिल्ला गोस मदद ग भरपूर मदद थो तुम मुनासिब जानो ये सारे अशने तल तो करीबन 8-8:30 बजे आग यहाँ पे नुमाइंदा हुई थी, जबकि इनको यहाँ पे लोग बहुत सारे लोग आए थे. उनने कोशिश की थी कि उसको बुझाने की, लेकिन आग बुझ ना पाई. फिर जब फायर सर्विस वाले आए थे तो उस टाइम आग यहाँ पे आग ने सारा लपेट लिया था. मेरे ख्याल से इनको तो नुकसान सारा है यहाँ पे, जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पे इनको है ही नहीं यहाँ पे कुछ, इनको बहुत सारी आग. जिले पुंछ किस तहसील मंडी इलाकस मज आज तम सात अकिस रिहायशी मकानस नुकसान सपुदमुत ये अचानक नार ज़ाहिर सपुद. वन इलाकस मज अकिस रिहायशी मकानस मज गैस सिलेंडर लीक सपदन सत नार ज़ाहिर सपुदमुत यम किस नतीजस मज रिहायशी मकानस नुकसान वोत. येल जन नार छवरावनस दौरान अख शख्स जख्मी त सपुद. आज सुबह जो है अचानक ही हमारे भाई लेक्चरर अबू बकर साहब के घर में जो है उनकी किचन में जो है गैस सिलेंडर में आग लग गई. तो जिसको पहले तो अबू बकर साहब ने खुद ही उसको बुझाने की कोशिश की, जिसमें जो है अबू बकर साहब को थोड़ी सी चोटें आ गई हैं. उसके बाद जो है मुकामी लोगों ने बहुत अहम किरदार अदा किया और उसके साथ साथ SHO मंडी अपनी पूरी टीम के साथ और पुलिस और उसके साथ फौज जो है पहुंच गई और सिलेंडर को बाहर निकालने में कामयाब हो गई, जिससे जो है जितना भी. रेडियंट पब्लिक स्कूल अनंतनाग तरफ सालाना एग्जीबिशन प्रोग्राम साज कर आमुत यथ मज तलब इल्मो स्कूल इंतजामिया वालदेन तो मोअज़्ज़ज़ लुको शिरकत कर. अत मौके पे एग्जीबिशनस दौरान स्कूल कारकर्दगी हूं जायजा हेन आव. तत जिम्मेदारों तरफ वन आमुत सालाना प्रोग्रामन हिंद साज कर मकसद वालदेन यी स्कूल कारकर्दगी हवाल जान दिन युत जन सह एतमाद बढ़ावन यी युस जन वालदेनों तरफ स्कूलस पे हावन आमुत. वो नेशनल गवर्नमेंट है, यूटी गवर्नमेंट है, यही है कि जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, जो पुरानी एजुकेशन पॉलिसी थी जो ट्रेडिशनल थी उससे ये हटकर है, ताकि हमारे बच्चे जो है हम उनमें सलाहियत होगी, उनमें टैलेंट्स पैदा हो जाएंगे, ओवरऑल डेवलपमेंट होगा. तो है नई एजुकेशन पॉलिसी है, वो तो खुद एक प्लेटफॉर्म है जो ये सब चाहे प्राइवेट स्कूल होंगे गवर्नमेंट स्कूल होंगे सब जगह पर ऐसा प्लेटफॉर्म सब बच्चों को मिलेगा. और एक्चुअली जो होलिस्टिक एजुकेशन है जो कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें ऑलराउंड डेवलपमेंट है. जैसे कि एक बच्चे को हर सॉफ्ट स्किल्स होने चाहिए, स्पीकिंग स्किल्स, राइटिंग स्किल्स, पेंटिंग में होना चाहिए, स्पोर्ट्स में उसको जो ना अच्छा परफॉर्म करना चाहिए. शुपियनस मज ये CRPF तरफ क्रिकेट टूर्नामेंट साज कर आमुत तत वोत आज क्रिकेट टूर्नामेंट अंद यथ मज मुख्तलिफ टीमों हिस्स न्यू. ये जन इख्तितामी तकरीब पे CRPF जिम्मेदार SSP शुपियन तो अवामी नुमाइंदो अलाउ अजीज शहरियों त शिरकत कर. टूर्नामेंटस दौरान ये खिलाड़ियों तरफ बेहतरीन खेल हूं मुजाहिर करना आव. तत कैंचन खिलाड़ियों मज इनाम त बगरन आमुत. ये जन जिम्मेदारों तरफ वन आव नौजवान हज सलाहियत बरोकार अन्न बापत इथन टूर्नामेंटन हूं साज करने. CRPF की 14वीं वाहिनी ने क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया. यह क्रिकेट टूर्नामेंट शहीद सिपाही मुख्तार अहमद दोई की शहादत में हमने करवाया. यहाँ पर 8 टीमों ने पार्टिसिपेट किया. 8 में से विजेता टीम हर्बल किंग्स रही और रनर अप FCC लौसदनाव रही. टीमों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है और हम लगातार इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन करेंगे ताकि यहाँ के युवाओं को प्रतिभा निखारने का मौका मिले और वो आगे जाकर अच्छा काम करें, अच्छा उनकी प्रतिभा निखरे और वो जाकर के
देश का मुख्य धारा में जुड़े और अच्छे से काम कर सके और अपने देश का नाम रोशन करे, अपने परिवार का नाम रोशन करे। वादी मज ये ACB तरफ रिश्वत सतनी हिंदन मामलन हवाले कार्रवाई जारी तत आज ACB तरफ जनूबी कशीर हिंद जिले शुपियनस मज कार्रवाई अमल मज अन्न आम यथ दौरान महकमे बिजली हुंद मुलाजिम 5,000 रुपये रिश्वत हेत गिरफ्तार करना आव। तो नाजरीन अत वोत खबरनामान तो गुलिस्तान न्यूज वुचान मे दियो इजाजत खुदा सवाल।